غیر میرے کس ویسے تم بھی حد کرتی ہو آئرہ، مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں. You need to stay strong. اب پلیز اتنا نیگیٹو مت سوچو. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرا بات کی وہ مجھے طلاق دے، میں نے زمین سے اٹھا کے آسمان کو بٹھا دیا تھا، اس کو اس سے نہیں سمجھا کیا میں وہ یہ نہیں کر سکتا. ہم نے فوری طور پر انہیں انجیکشن تو لگا دیا ہے، وقتی طور پر ان کی طبیعت سنبھل تو گئی ہے. اس وقت وہ نیند میں ہے، آپ صرف انہیں دیکھ سکتے. تو جیسی وہ ہوش میں آتے ہیں ہم کل ہمارے ہارٹ اسپیشلسٹ آئیں گے، وہ انہیں چیک کریں گے، پھر وہ بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اینجیوگرافی کرنی پڑے. آپ ان کے ایڈمیشن کا جی مجھے پورا یقین ہے ماں کہ ہے نا. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو مہیب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے. تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں ہینا مہیب کے پیچھے چھپ جاتی ہے. مبشرہ کی خوف سے تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا. وہ تو پہلے ہی مہیب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی. اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے. وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں. مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خینا خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا مہیب کو. دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے. مجھے چھوڑ کر اس مہیب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی. اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا. وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو مہیب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے. تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں ہینا مہیب کے پیچھے چھپ جاتی ہے. مبشرہ کی خوف سے تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا. وہ تو پہلے ہی مہیب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی. اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے. وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں. مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خینا خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا مہیب کو. دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے. مجھے چھوڑ کر اس مہیب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی. اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا. وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو مہیب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے. تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں ہینا مہیب کے پیچھے چھپ جاتی ہے. مبشرہ کی خوف سے تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا. وہ تو پہلے ہی مہیب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی. اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے. وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں. مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خینا خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا مہیب کو. دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے. مجھے چھوڑ کر اس مہیب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی. اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا. وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو مہیب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے. تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں ہینا مہیب کے پیچھے چھپ جاتی ہے. مبشرہ کی خوف سے تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری،
اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانت خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے، تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانت خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے، تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانت خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے، تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانت خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے، تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانت خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی
एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी, इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत ख़राब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना महब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही महब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी, इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा महब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस महब ने मेहनत से शादी की एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत ख़राब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना महब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही महब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी, इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा महब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस महब ने मेहनत से शादी की एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत ख़राब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना महब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही महब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी, इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा महब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस महब ने मेहनत से शादी की एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत ख़राब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना महब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही महब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी, इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा महब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस महब ने मेहनत से शादी की एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत ख़राब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना महब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी,
और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहिब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहिब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहिब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मुहिब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मुहिब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहिब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहिब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहिब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मुहिब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मुहिब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहिब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहिब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहिब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मुहिब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मुहिब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहिब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहिब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहिब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मुहिब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मुहिब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहिब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते।
वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं इसे। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मोहेब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस मोहेब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मोहेब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मोहेब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मोहेब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं इसे। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मोहेब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस मोहेब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मोहेब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मोहेब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मोहेब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं इसे। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मोहेब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस मोहेब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मोहेब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मोहेब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मोहेब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं इसे। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मोहेब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस मोहेब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को मोहेब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे में हिना मोहेब के पीछे छुप जाती है मुबशरा की खौफ से। तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मोहेब के तलाक देने के बाद आप इससे बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं इसे। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मोहेब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मुझे छोड़कर इस मोहेब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया।
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है। सब कुछ भूल जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे में हिना मुहब के पीछे छुप जाती है। मुबशरा की खौफ से तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहब के तलाक देने के बाद आप से बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मेरे से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पहनती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है। सब कुछ भूल जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे में हिना मुहब के पीछे छुप जाती है। मुबशरा की खौफ से तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहब के तलाक देने के बाद आप से बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मेरे से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पहनती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है। सब कुछ भूल जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे में हिना मुहब के पीछे छुप जाती है। मुबशरा की खौफ से तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहब के तलाक देने के बाद आप से बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मेरे से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पहनती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है। सब कुछ भूल जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे में हिना मुहब के पीछे छुप जाती है। मुबशरा की खौफ से तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी, और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहब के तलाक देने के बाद आप से बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मेरे से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पहनती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है, दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपने बचपन की दोस्त को महब के घर देखकर मुबशरा एकदम से चौंक जाती है। सब कुछ भूल जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे में हिना मुहब के पीछे छुप जाती है। मुबशरा की खौफ से तब वो इसे कहते हैं बीवी है ये मेरी,
اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے، جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانہ خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے، جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانہ خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے، جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانہ خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے، جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانہ خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہنتی تھی۔ اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے، جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خیانہ خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے
چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی۔ ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہ ہنتی تھی، اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی، اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خینا خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی۔ ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہ ہنتی تھی، اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی، اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خینا خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی۔ ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہ ہنتی تھی، اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی، اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خینا خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی۔ ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہ ہنتی تھی، اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری، اور ایک کے بعد دوسرا جھٹکا مبشرہ کو پاگل کر دے گا۔ وہ تو پہلے ہی محب کے طلاق دینے کے بعد آپس سے باہر ہو گئی تھی، اس کی دوسری شادی کا سن کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اگر اس کے والد اس وقت کیا موجود نہ ہوتے۔ وہ اپنی جنونی بیٹی کو لے کر وہاں سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مبشرہ کا غصہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جانتا نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دوں گی میں سے، اور وہ خینا خود کو میری دوست کی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا محب کو۔ دونوں میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والے، مجھے چھوڑ کر اس محب نے محنت سے شادی کی۔ ایک معمولی لڑکی سے جو میری اترن پہ ہنتی تھی، اس کا غصہ تو نہ جانے کس طرح قابو میں آتا، لیکن جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہو جانے لگتی ہے اور باپ کی حالت دیکھ کر مبشر کو سب بھول جائے گا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، دونوں اس کے اپنے جنہوں نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے بچپن کی دوست کو محب کے گھر دیکھ کر مبشرہ ایک دم سے چونک جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایسے میں حنا محب کے پیچھے چھپ جاتی ہے مبشرہ کی خوف سے۔ تب وہ اسے کہتے ہیں بیوی ہے یہ میری،
और एक के बाद दूसरा झटका मुबशरा को पागल कर देगा। वो तो पहले ही मुहिब के तलाक देने के बाद आप से बाहर हो गई थी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर पता नहीं क्या कर बैठे। अगर इसके वालिद इस वक्त क्या मौजूद ना होते, वो अपनी जुनूनी बेटी को लेकर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। मुबशरा का गुस्सा किसी तौर पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जानता नहीं है वो मुझे जान से मार दूंगी मैं से। और वो खीना खुद को मेरी दोस्त की थी, इसी ने वर्गलाया होगा मुहिब को। दोनों मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। मुझे छोड़कर इस मुहिब ने मेहनत से शादी की, एक मामूली लड़की से जो मेरी उतरन पे हेंती थी। इसका गुस्सा तो न जाने किस तरह काबू में आता। लेकिन जाफर साहब की तबीयत खराब हो जाने लगती है और बाप की हालत देखकर मुबशर को सब भूल जाएगा। वो टूट चुकी है। दोनों इसके अपने जिन्होंने मिलकर इसे धोखा दिया।